ਤਾਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ गिरफ्तारी कर ली गई सी, उस हिरासत में ले लिया गया सी, अदालत में पेश होया जसविंदर सिंह मुल्तानी तो उस वालों सच उगलिया गया। उसका कहना है कि पाकिस्तान वालों ये साजिश रची गई सी, पाकिस्तान वालों भारत का माहौल खराब करने की साजिश रची गई सी। ते नाल ही जिस तरह पंजाब दे विच विधान सभा चोणां नज़दीक ने तां स्थिरता फैलाउण दी कोशिश पाकिस्तान वालों की गई सीगी। तां हर कोई सोच रहा सीगा कि आखिर इस जो बम धमाका होया लुधियाना दे विच तां किसदी साजिश हो सकती है, कौन करन आया सी बम धमाका, तां वड्डा खुलासा होया। जो दो नाम गगनदीप सिंह तो बाद सामने आ रहे सी, जसविंदर सिंह मुल्तानी ते एक नामी गैंगस्टर रिंदा संधू, उहदे विच जसविंदर सिंह मुल्तानी दी कल गिरफ्तारी हुंदी है, जर्मनी दे विच गिरफ्तारी हुंदी है। अदालत विच कल उसनूं पेश कीता जांदा ते उस वल्लों वड्डे खुलासे कीते जांदे ने। उसका कहना है कि पाकिस्तान दी खुफिया एजेंसी वल्लों ये साजिश रची गई सीगी। जो लुधियाना दे विच 23 दसंबर नूं बम धमाका होया, जिस विच एक दी मौत हो गई है, 6 लोग जो जख्मी हो गए सन, तो वह पाकिस्तान वालों इसकी साजिश रची गई सी। इस करके क्योंकि पंजाब दे विच विधान सभा चोणां 2022 दी चोणां नज़दीक ने, तो उसके मद्देनज़र अस्थिरता फैलाउण दी कोशिश है वो पाकिस्तान वालों की जा रही सी। तो एक होर वड्डा अपडेट सी कल दा, जद ये दस्सिया गया सी, सामने आया सीगा कि पंजाब तो बाद दिल्ली ते बॉम्बे विच भी बम धमाके करन दी इन्हां वालों कोशिश की जानी सी। तां उस तो जदों पहले ही इन्हां नूं फड़ लिता जांदा है तो शायद वो जो कोशिश है वो नाकाम रहेगी। पर इस वेले वड्डा अपडेट है कि लुधियाना बम धमाके दे विच खुलासा हो गया, ये पता लग गया, साफ हो गया कि आखिर कौन सी इस बम धमाके पिछे। तो तुहानूं दसदी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी वालों ये बम धमाके की साजिश रची गई सी, पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश रची गई सी। इस करके ताकि क्योंकि चोणां नज़दीक ने, तां उन्हां वालों कहा गया, जसविंदर सिंह मुल्तानी वालों कहा गया है कि भारत दे विच माहौल खराब किया जाएगा, पहले पंजाब दे विच, उस तो बाद दिल्ली ते बॉम्बे दे विच बम धमाका किया जाना सी। लुधियाना विच होए बम धमाके नाल मुल्तानी दा संबंध है, एक कल सामने आया सी। जसविंदर ना सिर्फ लुधियाना बल्कि देश के कई शहरों विच विस्फोट करन दी योजना बना रहा सी। मुल्तानी ISI दे इशारे ते इह साजिश रच रहा सी। वड्डा अपडेट है अज दा, जिस तरह कल तार जोड़े जा रहे सन, तो अज ये साफ हो गया है। जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई ने उन्होंने साफ कर दिता है कि मुल्तानी ISI दे इशारे ते इह साजिश रच रहा सी। 6 फॉर जस्टिस SFJ दे चोटी दे मैंबर जसविंदर सिंह मुल्तानी नूं जर्मनी दे विच 23 दसंबर नूं लुधियाना दे जिला अदालती कंपलैक्स विच होए बम धमाके संबंधी हाल ही दे विच कल गिरफ्तार किया गया। इस हमले च व्यक्ति की मौत हो गई, 6 होर जख्मी हो गए सी। जर्मनी विच जद कल मुल्तानी नूं गिरफ्तार किया गया तो उसको पुछगिछ हुई है। पुछगिछ दे विच उस वालों खुलासा किया गया कि पाकिस्तान की कोशिश पंजाब च चोणां तो पहला फिरको हिंसा फैलाउण दी सी। जसविंदर सिंह मुल्तानी नूं जर्मन पुलिस ने गिरफ्तार करके कल अदालत विच पेश किया सी। जसविंदर ने अदालत नूं दस्सिया कि पाकिस्तान ते भारत के होर हिस्सिਆਂ विच चोणां तो पहला हिंसा फैलाउण दी किसी भी तरीके दे नाल कोशिश कर रहा सी। पाक एजेंसियां कोशिश कर रही ने कि भारत विच अजिही स्थिति पैदा कर दी जाए कि जनता सरकार दे विरुद्ध हो जाए। जर्मन अदालत ने कहा कि भारतीय एजेंसियां जदों चाहण जसविंदर मुल्तानी नूं बुला के पुछगिछ कर सकदियां ने, पर फिलहाल उसनूं जेल नहीं भेजा जाएगा। तो अदालत ने कहा कि फिलहाल जसविंदर सिंह मुल्तानी नूं जेल भेजण दी कोई लोड़ नहीं है। तो तुहानूं दस दी कि खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का सरगर्म मैंबर है जसविंदर सिंह मुल्तानी। वो हुशियारपुर का रहने वाला है, हुशियारपुर पंजाब का वसनीक है। उसका एक छोटा भरा है जो जर्मनी च ही रहिंदा है। तो हुशियारपुर का रहने वाला जसविंदर सिंह मुल्तानी जो जर्मनी कई सालों तो रह रहा। हालांकि जदों कल उसके परिवार नाल गलबात की गई, जो डेली पोस्ट की टीम उसके पिंड पहुंची, उसके परिवार नाल गलबात की गई, तो उसके पिता ने सारे इल्जामां नूं झूठ दस्सिया। तो उसके पिता का कहना सी कि मेरा पुत अजिहा कोई काम नहीं कर सकता, मेरे पुत दे किसी भी संस्था दे नाल कोई संबंध नहीं ने। पर अदालत दे विच पेश होके जसविंदर सिंह मुल्तानी वालों आप एक खुलासा किया गया। उसका कहना है कि 6 फॉर जस्टिस संस्था दे नाल मैं जुड़िया होया ते इस दे नाल ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI दे इशारे ते मैं काम कर रहा सी ते पाकिस्तान की एजेंसी वालों ये साजिश रची गई सी। तां अजिहा माहौल खराब करना सी भारत दा कि जिन्नी भी भारतीय जनता है वो सरकार दे विरुद्ध हो जाए, सरकार दे विरुद्ध हो जाए जिन्नी भी भारत की जनता है। ते नाल ही पंजाब दे विच चोणां नज़दीक ने, माहौल खराब करने की कोशिश रची जा रही है। तो इस दौरान पंजाब दे विच भी अस्थिरता फैलाउण की कोशिश है वो पाकिस्तानी एजेंसियां वालों की जा रही है। तो तुहानूं दस दईए कि
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕੌਣ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਬੰਬ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੰਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਬੰਬ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐਸਆਈ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਕਿੱਥੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਆਪ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਉਗਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੱਲ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਰ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਸ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐਸਆਈ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਇੱਕ ਸੱਚ ਉਗਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਉਗਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡੇ ਦਾ ਟੈਟੂ ਸੀਗਾ ਬਾਂਹ ਤੇ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਖੰਨੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ, ਇਹ 2 ਹੋਰ ਨਾਮ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਕਿਸਨੇ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ 1000 ਜਨਤਾ ਉਸ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਨੰਬਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ 800 ਤੋਂ 1000 ਬੰਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿੱਥੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸੇਮ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਜੁਅਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਬੰਬ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਦੀ ਹੀ ਮੌਤ ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 6 ਲੋਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਖੰਨਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੰਬ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਕੱਲ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ। ਤਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧਮਾਕਾ